जिंदा भी बीपी कंट्रोल ना होंदा होवे, जिंदी भी शुगर कंट्रोल ना होंदी होवे, 300-400 होंदी होवे या क्रिटिनाइन बहुत ज़्यादा होवे, मैं एक तरीका सिखा रहा 7 दिनों के अंदर तुहानू बीपी शुगर क्रिटिनाइन रिजल्ट मिलेगा। मैं तुहाडे सामने आज शुरू कर देना। ये करेले के टुकड़े डाल दिए और ये इसमें नीम के पत्ते डाल देता हूँ। सर आप इसमें नीम और करेले के पत्तों के ऊपर इसके ऊपर अपने पैरों से इसको मतना शुरू कर दीजिए। ये एक पूरा डाइट का प्रोटोकॉल है। अगर ये प्रोटोकॉल समझ लवे बंदा तो बीपी की गोली शुगर की गोली छुट जाती है कुछ दिनों। किडनी का क्रिटिनाइन जिहड़ा वधदा किडनी फेल करता है वो घट जाता है। कैंसर की गांठ जी बॉडी च होंदी है बिना कीमो बिना रेडियोथैरेपी तो बिना ऑपरेशन तो ठीक हो जाती है, लेकिन उहदे वास्ते तुहानू परहेज करना पेगा, कहना मनना पेगा, इच्छा शक्ति नाल उन्होंने अपनाना पेगा। तुसी क्या मैं करेले कल खाधे मेरे मूँह च टेस्ट है, ये भाई साहब करेले नूं मथ रहे है, तुसी देखना उही तुसी खा के टेस्ट लिता, इन्हां दे उही टेस्ट वैसे ही मूँह च आ जाएगा। तुहानू ये साबित हो जाएगा कि पैरों के थले रिसेप्टर्स है। तो मैं कहूँगा भी ये ऋषियां मुनिया की शराब है, नवी बोतल च पा के दे रहे हैं। शराब पुरानी है, बोतल नवी है वही है, लेकिन असं इन्हूं ऐसे ढंग नाल दे रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ आम लोग ने उन्होंने समझ च पै जाए और उन्होंने गल जी समझ आ जाए कि साढ़े ऋषि मुनि जो करते थे वो जो उन्होंने सानू सिखाया, जोड़ा साढ़े दादी नानी के टोटके की शक्ल च जां तुसीं देखिया होना कि बहुत हिंदुस्तान च एक कहावत है कि हर बंदा डॉक्टर हुंदा है। हाँ जी, जिहड़े बंदे नूं पुछ लो फोन लो तुसीं वो तुहानूं 2-4 टोटके दस देगा। ये अच्छी गल है, हालांकि इन्हूं बहुत लोग कंडेम करते हैं मैडिकल प्रोफैशन के अंदर, लेकिन मैं समझदा कि इट्स ए गुड थिंग। इट्स ए जिन्होंने कहते लोगों का आयुर्वेद है। तरीक हैगी है 12 जनवरी 2022। इनकी किडनी 0.3 मतलब कि आधा % भी काम नहीं कर रही सी, मतलब 1% भी नहीं। एक किडनी 1 मिनट के अंदर 100 ml खून साफ कर दी है। इनकी आधा ml भी नहीं कर रही सी, डायलिसिस का पेशेंट सी। 3 महीने बाद आही कुशल उम्र 18 अप्रैल की रिपोर्ट है, आही किडनी तुसी देखो 18% का 9% काम कर लगी, मतलब 19 गुना, यानी कि 19 गुना इंप्रूवमेंट किडनी चाहिए। हुण ये सबूत किवें झूठ बोलेगा। साडे कोल मेनली पेशेंट किडनी फेल, लीवर फेल ते स्टेज 4 कैंसर दी आंदे है। ते होर सुन लो, सारी तरफ तो जवाब मिलन तो बाद आंदे है ते इत्थों ठीक होके जांदे है। सानू वो खुशी होंदी है डॉक्टर साहब की छत्र छाया च असीं ये काम कर रहे हैं। मैं हाँ, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर बिसरूप हैगे है, असीं पूरी टीम हैगी है जिहड़ा रल के काम कर रहे हैं कि असीं इस पूरी दुनिया नूं ये आयुर्वेद की एक नवी राह दिखानी है ताकि दुनिया ठीक हो जाए। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। अज असीं हिम्स हॉस्पिटल च खड़े हैं, डेरा बसी चंडीगढ़। इत्थे हॉस्पिटल हैगा, हॉस्पिटल इनू घट कह सकते हैं, इनू आयुर्वैदिक दा ते एक प्रकृति नाल जुड़िया होया नेचर दी गोद दे विच एक बनिया होया ऐसा स्थान या ऐसी एक जगह जिहड़ा कि इलाज भी करदा है, तुहानू पोषण भी दिंदा है ते तुहाडी शुद्धि भी करदा है। आयुर्वेद ते बेस्ड है इत्थे सारा कुछ। साडे नाल इत्थे असीं देख रहे हैं कि किस तरीके दा एक बिल्डिंग ही नहीं बनी हुई, उहदे नाल नाल सानू नेचर भी जिहड़ी है दिखाई दे रही है। तुसीं देख सकते हो किस तरीके दे नाल सारा दा सारा इत्थे नैचुरल जिहड़ी हैगी है पाथ और पाथवे सारे होए हुए हैं, सारा ग्रीनरी दे विच। वैसे ही बंदा जिहड़ा हैगा नेचर दे नाल जदों जुड़ के बैठदा है तां वैसे ही बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वो अपने आप नूं स्वस्थ महसूस करदा है। इहदे करता धरता कौन ने और असल दे विच इह हॉस्पिटल दे विच या इस जगह ते जिहड़ा नेचर दे नाल जुड़िया होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਚਾर्य ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਦੇ। ਨੈਚੁਰਲਪੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਚੁਰਲਪੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਡਬਲ MD ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਬੋ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਟ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਾਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਬੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆ ਕਰੇਲੇ ਹੈ, ਆ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਆ ਸਾਬਤ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਸਾਬਤ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, 300-400 ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਨਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕ੍ਰਿਟਨਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ देना। एक पेशेंट भी बुला लेना। हाँ जी सर, आप आए। ये मैं इसमें आपके सामने करेले के टुकड़े डाल रहा हूँ। ये करेले के टुकड़े डाल दिए और ये इसमें नीम के पत्ते डाल देता हूँ। सर आप इसमें नीम और करेले के पत्तों के ऊपर, इसके ऊपर अपने पैरों से इसको मतना शुरू कर दीजिए। जब तक आप गलबात करांगे आप इसको करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। जब बीच में वो फैल जाए तो इकट्ठा करके करते रहना, ठीक है? ये करते रहेंगे अपना काम। आप अपना काम शुरू करिए। तो आप मिलेट्स है, ये फ्रूट्स हैं ते सैलड है, एक पूरा प्रोटोकॉल है। अगर ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए तो शुगर, बीपी, थायराइड, ऑटोइम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है। किडनी फेल दे पेशेंट का डायलिसिस बंद हो जाता है। लीवर फेल दे पेशेंट दी लीवर रिपेयर हो जाता है। तो कैंसर दे पेशेंट दी गंढा गायब हो जाती है। हुण ये तुहाडे सामने सारा कुछ पिया है। मैं चाहांगा डॉक्टर साहब मिलट बारे दस देन ते मैं उस तो अपना प्रोटोकॉल सारा दस देवां ते आपां काम शुरू करिए कि दुनिया ठीक किवें हो सकती है। पहले मैं थोड़े तो सवाल करांगे क्योंकि नैचुरलपैथी जिहड़ी हैगी है तो बहुत पुरानी, आयुर्वेद दा जिहड़ा बहुत पुराना कॉन्सैप्ट हैगा। ऋषि मुनिया दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट हैगा, खास करके जे असीं अपने इस धरती, इस प्लैनेट दे इस हिस्से दी गल करिए, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੇਲੇ ਕੱਲ ਖਾਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਅਮਚੂਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਟਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखो ये आयुर्वेद है, नैचुरोपैथी है, जो कहती है इंसान दे अंदर अपना डॉक्टर हैगा, रब साडे अंदर हैगा, बस उस रब नू, उस डॉक्टर नू जगाना है। जिवें अजकल एक बहुत वड्डी बीमारी है बीपी, की कहा जाता है गोली खाओ, कदों तक खाओ, जिंदगी भर खाओ, कि ठीक होगा? नहीं जी, कंट्रोल होगा। शुगर है, जिंदगी भर गोली खाओ, कदों तक खाओ, जिंदगी भर खाओ, ठीक होगी? नहीं, कंट्रोल होगी। जदों बीपी, शुगर, थायराइड, एलोपैथी विच इलाज ही है नहीं, वो वड्डे वड्डे दावे क्यों करते हैं? क्यों नहीं कहते भैया आयुर्वेद चले जाओ? किडनी फेल है, तुसीं कहंदे हो डायलिसिस कराओ, फिर ट्रांसप्लांट कराओ। तुसीं क्यों नहीं कहते भाई आयुर्वेद वाले कोल पुछ लो, कुछ हैगा तो करा लो? ये सानू दुख हैगा, ये तकलीफ हैगी है कि ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਸੋਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਸਲਾਦ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗਾਂਠ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੀਮੋ, ਬਿਨਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਕੱਲ ਖਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਟੇਸਟ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MBBS ਐਲੋਪੈਥ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਪੈਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1967 ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ MBBS 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBBS ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ MBBS ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਲਸ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੌਨਸਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ENT ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਟੌਨਸਲ ਕੱਢਣੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੇਟਵੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟੌਨਸਲ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੌਨਸਲੈਕਟਮੀ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਟੌਨਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਟੌਨਸਲੈਕਟਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਡੀਸਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੋਪੈਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਡੀਸਨ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹੋਮੋਪੈਥ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੱਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟੋਰੀਏਟਡ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਟੋਟਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲਟਸ ਇੱਥੇ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 5 ਮਿਲਟਸ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਧਰਾ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਧਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੋਧਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੋਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਜਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੰਗਲੀ ਅਨਾਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਤੋਂਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5 ਮਿਲਟਸ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਨਾਜ ਕਿਹਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਟਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਟਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਟਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੌਕਸਟੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਨਿਆੜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਰਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੋਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, 5 ਅਨਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਨਾਜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾ ਲਓ, BP ਲਾ ਲਓ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਗਠੀਆ, ਸਿੰਗਰੈਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਵੈਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ 5 ਅਨਾਜ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰॉ ਫੂਡਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਰॉ ਫੂਡ ਖਾਓ, 50% ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਪੱਕੇ ਖਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਇਹ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਅਨਾਜ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਮਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 5 ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 5 ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਚ ਕਰਮਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਉ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪਾਉ ਹੈ। ਉਹਦੀ 6th ਸੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਸ ਡੁਬੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਖਾਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਓ, ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੋਜਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਛੱਡੋ, ਭੋਜਨ ਵਧਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇਚਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਹਿਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਠਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਈਵਨ 4th ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਰਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ US ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ US ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗਨ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਸਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਈਵਨ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਲਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਲ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ। ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 24 ਸਾਲ। ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਜਨਵਰੀ 2022। ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ 0.3 मतलब कि 0.5% भी काम नहीं कर रही सी, मतलब 1% भी नहीं। एक किडनी 1 मिनट के अंदर 100 ml खून साफ कर दी है। एंदी 0.5 ml भी नहीं कर रही सी, डायलिसिस का पेशेंट सी। 3 महीने बाद आही कुशल, उम्र 18 अप्रैल की रिपोर्ट है, आही किडनी तुसी देखो 18% का 9% काम कर लगी, मतलब 19 गुना, यानी कि 19 गुना इंप्रूवमेंट किडनी चाहिए। हुण ये सबूत किवें झूठ बोलेगा? ये एक रिपोर्ट नहीं, मैं जिन्नियां चाहो उन्नियां रिपोर्टां दिखा सकदा। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ 19% ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਾਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਟਵਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਵਾਵਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਟੌਕਸਿਨ ਕੱਢਣੇ ਹੋ ਅਭੰਗੀਆਂ ਮੋਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਗੋਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੂਵਸਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀਵਸਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੀਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਮੈਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਨਾੜੀ ਸੋਧਨ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਅਕਸ਼ੀ ਦਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਟਿਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਵਧੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਤੇ ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਈਸੋਫੈਗਸ ਕੈਂਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ, ਨੀਮ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਡਾਂਸ, ਨੀਮ ਕਰੇਲਾ ਨ੍ਰਿਤਯ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੱਥ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ स्वाद आ रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ पूछो। हाँ जी, दसो पेशेंट जी की हाल चाल है? जो करेले की फीलिंग है और नीम की वो तीता लग रहा है, एकदम जैसे कच्चे करेला आप खाते हैं सेम वैसे ही लग रहा है फीलिंग, मुंह में आ रहा है। मुंह में आ रहा है। हाँ, दांत भी पहले आपके थोड़े से दांत वो मैंने सफेद देखे थे, अब दांत भी आपके करेले जैसे रंग का चढ़ता है, मतलब कि इतना रिसेप्टिव है कि दांत भी हरे हरे हो रहे हैं थोड़े। ये हमारे पैर है ना, इनमें सारी ग्रंथियों से बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए जब आप हमारे हॉस्पिटल में लोगों को घूमते हुए देखोगे तो नंगे पांव घूमते हुए देखोगे। इवन कि मैंने भी, देखो मैं भी घास पे खड़ा हूँ तो नंगे पांव खड़ा हूँ, मैं ये मौका नहीं छोड़ता। मैं जब भी कभी कोई वीडियो बनाता हूँ या कोई लेक्चर करता हूँ, अगर घास पे होता हूँ तो मैं जूते चप्पल उतार देता हूँ, क्योंकि ये मौका मिलता है मुझे धरती माँ से एनर्जी लेने का और नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने का। तो अब जो इन्होंने ये तरीका किया है, अगर किसी की शुगर बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन चल रही है, बीपी बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा, या क्रिएटिनिन बहुत बढ़ रहा है, तो ये तरीका करते ही 7 दिन में सिर्फ आपको रिमार्केबल रिजल्ट आएंगे। और साथ में अगर आपको ठीक होना है तो ये डाइट और ये तरीका, इस तरीकों से ही हमने सैकड़ों पेशेंट ठीक कर लिए। जरूरत पड़ती है कुछ थेरेपीज की, वो हॉस्पिटल में होती हैं, और हम तो चाहते हैं लोग हॉस्पिटल आए ही ना, घर पे ही अपने आप को ठीक करें, घर पे ही पानी का टब लगाएं, घर पे ही खाना पीना सीखे। हॉस्पिटल में सिर्फ वही आए जिसकी पेइंग कैपेसिटी हो, या फिर वो आए जिसको लगता है कि मुझे तो इनकी छत्र छाया में, इनके पास रह के ही ठीक होना है। बाकी सब लोग, हम तो ये इतना सस्ता और इतना सुलभ तरीका सिखाते हैं कि लोग घर पे ठीक हो जाएं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा मकसद क्या है, दुनिया ठीक होनी चाहिए। आचार्य मनीष जी, हाँ मैं गलबात कर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बताएं। मैं 20 साल से डायबिटिक हूँ, 20 साल से 29 साल की उम्र में डायबिटीज हुआ था मेरे को। सर से मैं 2013 से सर का प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं सर से कोई दवाई नहीं खाता हूँ, लेकिन सर का जो प्रोग्राम सुना हूँ ना, उससे मैं डॉक्टर रजत गुप्ता को पहले दिखाता था फोर्टिस में। डॉक्टर रजत गुप्ता का एक विजिट का मुझे 700 रुपये फीस लगता था, लेकिन सर का जो प्रोग्राम देखने के बाद जो मैं फॉलो किया सिस्टम अपना, जो सूर्यास्त के बाद ये चीज़ नहीं, दूध नहीं खाना, दही नहीं खाना है, या दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी है, दाल नहीं खानी है, मैं मेडिसिन सब कुछ सुनता रहा। 2013 से सर को सुन रहा हूँ मैं, और 2013 से मेरा शुगर लेवल 500 था उस टाइम, डॉक्टर रजत गुप्ता को दिखाए थे हम। और सर की सिर्फ मतलब सुनने के तरीका को अपने में अपनाया। 95 किलो वेट था मेरा, आज मेरा वेट 84 किलो है। अभी 15 किलो और कम करना है।
70 किलो करना है। ये किया आपने घर पे? हाँ, नहीं मैम, ये तो घर पे मैं कभी कभी करता रहता हूँ, लेकिन रूटीन में नहीं कर पाता हूँ। लेकिन खान पान का जैसे सर ने बोला है ना, वो मैं ये मिलेट वगैरह मैं फॉलो बहुत दिन से कर रहा हूँ। आप कोई दवाई तो नहीं खा रहे ना? कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ मैं। पहले मेरा जेनुमेट 3 टाइम चलता था, जेनुमेट 500 सर, जो कि एक गोली मेरे ख्याल से 35 रुपये का पड़ता था मेरे को। जेनुमेट 3 टाइम खाता था, सुबह दोपहर शाम में। लेकिन 2013 से मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब उसके हिसाब से मेरा आज गोली 0 है। बीपी का मैं टेलप्रेस खा रहा था, 10 साल खाया लगभग मैं, और आज मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ खान पान के कंट्रोलिंग करके। यहाँ का सर का जो सिस्टम है 2013 से सर को फॉलो कर रहा हूँ मैं। आपको मेडिसिन में पैसा नहीं बचा रहे हैं, आचार्य जी और डॉक्टर साहब मिलके आपको आपकी रसोई भी हल्की कर रहे हैं। करेला खाने का मन करेगा, अब ऐसे करेंगे उसके बाद करेला तो मुंह में आ ही गया ना, स्पेशल लाके सब्जी बनाने की क्या जरूरत है? तो वो भी पैसे बच रहे हैं, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, करेला का टेस्ट आ गया, एक सब्जी के पैसे तो बचे ना, तो दवाई के तो बच ही रहे हैं। तो अच्छी बात है, दिस इज अ हेल्दी काइंड ऑफ थिंग। बहुत कम कर दिया सर को सुनने के बाद। मैं 2013 से मैं सर को सुन रहा हूँ, 2013 से सर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और तब से उससे पहले बहुत 15 साल मेरा डायबिटिक था। 29 साल की उम्र में ही डायबिटीज हो गया था मेरे को। चलिए, हम आपको स्वस्थ रहने का जो है वो एक तरह से बेस्ट ऑफ विशेस कहते हैं, और आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। आचार्य जी, जिथे तक गल करिए, सारी ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲੋਪੈਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲੋਪੈਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਾ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਟਾਈਮਸ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ 100 ਟਾਈਮਸ 50 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਹੈ, मतलब जनरल वार्ड मतलब जिंदे एक रूम में 5 या 7 पेशेंट रहंदे आ, 3 पेशेंट रहंदे आ, उनका बड़ा सस्ता खर्चा है, 8000 रुपये पर डे लैने आ। उनदे विच खाना पीना, रहना, दवाइयाँ, थैरेपीज सब इंक्लूड है, प्लस ट्रेनिंग, प्लस चैकअप विच इंक्लूड है सब कुछ। असीं कहने सिर्फ 7 दिन, 10 दिन ते 15 दिन हॉस्पिटल लगाओ, फिर वही होमवर्क घरे करो। प्लस कोई प्राइवेट रूम लैंदा है, उनका थोड़ा जिहा खर्चा ज़्यादा है क्योंकि उनकी पर्सनल अपना रूम लै रहा है। ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਗੜਗਾਂਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਡਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦੀ ਵਾਪਸ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਫੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 14 ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ CAPF ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ 5-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, BSF ਹੈ, CRPF ਹੈ, CAPF ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ NSG ਵਗੈਰਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹ 100% ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏ, BP ਹੋਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਓਬੀਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ
ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ weight ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਿੱਲੀ 14 ਸੈਂਟਰ, ਪਲੱਸ ਗੁੜਗਾਂਵ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੋਆ, ਭਾਗਲਪੁਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ PCOD, PCOS ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਬੈਡਰ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਲ ਗੋਭੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਲੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਲੇਡਨ ਵਿਦ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਡਮ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਡਿਕੇਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਦਿਖਦਾ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ। 6-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਓਵਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਛਮਾਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ। ਜੇ ਛਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਮਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ।
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਫ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਕਿਉਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਅਤੇ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਡਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, रीमॉडल themselves, स्टडी फाइंड्स, यानी कि अपने आप ਨੂੰ ਰੀਮॉडल ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ, ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਦਾ ਕਿਡਨੀ। The kidney are regenerating and repairing themselves throughout life. यानी कि किडनी अपने आप ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ, ਰਿਪੇਅਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਵੀ 15-17 ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ 9 ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 8.9 GFR ਸੀ ਇਹਦਾ 8.9, ਯਾਨੀ ਕਿ 9% ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ 2022। ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਹੋ ਗਈ 18.2, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ 9 ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 18 ਹੋ ਗਈ, यानी कि डबल। डायलिसिस बंद हो गया, व्हील चेयर छुट गई। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है। बच्चे ने साढ़े को सिर्फ 15 दिन लाए है। रिपोर्ट 3 महीने बाद दी है, क्योंकि ये DTPA ਸਕੈਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸੈਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 80 ਤੋਂ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਵਸਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੋ ਟੇਸਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਦਰਕ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਨੰਗੋ ਪਾਉ ਤੁਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦਾ ਕਾਰਬਨ, ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਬਲੱਡ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਨੀਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡ ਹੈ, ਰਿਚ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਤੋਂ 70% ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, 30% ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਚਾर्य ਮਨੀਸ਼ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਮ ਚੜਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਿਲਟਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਅਨਾਜ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com।